कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें पाकिस्तान का सबसे पहला कबूतरबाजी का हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम जनाब एक बहुत ही मशहूर छत पे मौजूद है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी छत पे हम बहुत पहले भी आए थे, तब ये चैंपियन भी हुए थे। आप काफ़ी बीच में हम गैप भी रहा है, हमारा 2 साल तो वैसे ही चैनल बन रहा है, तो उससे पहले हम यहाँ पे आए थे और ये अल्हम्दुलिल्लाह तब चैंपियन हुए थे। आखिरी बाजी हम आए थे गालबन और काफ़ी लीड से इन्होंने चैंपियन ये हुए थे, यानी कि जो सेकंड पे था वो काफ़ी घंटे पीछे था इनसे। तो आज हम दोबारा से मौजूद हैं जी उस्ताद मलिक जमशेद साहब की छत पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी कैसी तबीयत? अल्लाह का शुक्र है आपको कि इनसे एक प्रॉपर जो हमारा वीडियो है आज पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आएगी। पहले भी वीडियो आई लेकिन वो क्योंकि बाजी की थी, लाइव वीडियो चलती रही है, तो प्रॉपर हम इनसे गपशप करेंगे पहले और फिर इनसे इंशाल्लाह ताला इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने कबूतरों का शौक भी हमें करवाएं आप दोस्तों के लिए। अच्छा उस्ताद जी, क्योंकि ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी बिल्कुल सही। अच्छा उस्ताद जी, क्योंकि पहले ऐसा मतलब प्रॉपर एक वीडियो ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, वेरी फर्स्ट टाइम प्रॉपर एक वीडियो बना रहे हैं ना जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਮਲਿਕ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਮਲਿਕ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੀ ਛਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਸ ਸਮਝ? शौक की आन की वजह जी थी वालद साहब ने पहले रखी थी बचपन तो, और उस वक्त तो मैंने बिल्कुल शौक नहीं थी है ना, मैं कभी उन्होंने देखा थी, लेकिन 2009-10 के विच शौकिया तौर पर रखे सन ते पाइना याद और उस्ताद अशरफ ये आए सन पहचान थी। इन्होंने फिर थोड़ा जिहा अपना छत की अपना चेंजिंग करवाई, इन्होंने कहा थोड़ा जिहा उड़ाने चाहिए ने, इन्होंने शौक करो तो थोड़े वास्ते जो टाइम अच्छा अपना गुजरेगा, बुरे दोस्तों की सोहबत तो बचोगे। इस तरह 2-4 वो गल्लां जिहड़ियां दिमाग च बैठियां उस वक्त इन्हूं आहिस्ता आहिस्ता जिहड़ा ना दिलो दिमाग से जिहड़ा ना ये फिर पूरा जिहड़ा ना ये सवारी कर गया, यानी कि ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ पूरा कब्जा कर लिया। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ? ये 2000 तकरीबन 9 दी 2009। हाँ जी। यानी कि ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਣੇ? जी नहीं, तकरीबन मेरा ख्याल 14 साल हुए ने। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। हाँ जी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਮੈਂ 2009 ਚ ਛੱਡੇ ਨੇ ਔਰ 2009 ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ। जी मैं 2009 में रखे। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਜੀ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਖਾਲੀ? नहीं, अल्लाह की मदद सब तो पहले होंगी है जी। अल्लाह की मदद होए तो फिर अच्छे दोस्त मिलते हैं और अच्छे दोस्तों को अच्छी चीज़ां भी मिल जांदियां ने। मैनू वालिद मोहतरम को जिहड़े अपना कबूतर सन जिहड़े उन्होंने मेरे को उधरों ट्रांसफर होए ने, मेरे को आए ने। उस तो बाद मलिक याद साहब के कोलों कबूतर आए ने, क्योंकि वो बड़े भाई ने मेरे और उन्होंने को कबूतर आए ने। हाजी बाऊ ताहर शरीफ साहब वालों वो मेरे बड़े अच्छे भरा ने, वो भी दोस्त ने मेरे, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ 2-3 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਨਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਟੋਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੀਡ ਹੋਣਾ ਜੀ ਬਰੀਡ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਬਰੀਡ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਡ। ਉਸਤਾਦ ਮਲਿਕ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਊ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਬਾਊ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ,
ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਣ ਦੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਮਿਸਰਾ ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮਲਕ ਅਦੀਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਲਾਡਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛੱਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਛਾਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦਿਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਚੌਧਰੀ ਅਦਰ ਗਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਾਂਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਾੜੇ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਾਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ? ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਅਸ਼ਰਫ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਹਾਵਤ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਲੀਫਾ ਲਤੀਫ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਹਾਵਤ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ ਉਥੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਸਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੱਤ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ੱਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 9-10 ਤੋਂ ਹੀ 9-10 ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ? ਮੈਂ ਅਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 2016 ਚ, ਔਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 2020 ਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ 2-3 ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜੇ ਹੋ? ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2020 2020 ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੱਛੇ ਉੱਡੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਉੱਡਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਏ ਸਾਂ, ਆਖਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਓਰੀਜਨਲ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਗਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਗਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। 85 ਘੰਟੇ ਬਣੇ ਚੌਥੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜ਼ੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 11-12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੌਰੀ 13 ਘੰਟੇ ਫਰਕ ਤੀਸਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਚੌਥੀ ਬਾਜ਼ੀ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਉੱਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੱਡੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰੀਡਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਔਰ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ, ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਸੀ? ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਲਕ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ? ਡੱਬ ਵਾਲੇ। ਡੱਬ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਬਾਊ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ? ਡੱਬ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਡੱਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਲੇਟੇ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 44-45 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਰ ਔਰ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉੜੇ ਉਡਾਏ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਸਲੇਟੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨਸਲ ਦੀ ਬਰੀਡ ਚੋਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨਜਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੌਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 38 ਨੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਟੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਏ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਏ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A to Z ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ। ਸਹੀ।